ईश्वरଙ୍କ राज्यर शिष्यत्व कार्यक्रम रे आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। अधिवेशन 10 परिचय आत्मारु जात। प्रिय बंधु, ईश्वर कहती जो माने रक्त मांसरु जात से समस्त निमंते रक्त मांसर बलिदान हेबा सकाशे से होउछंती रक्त मांसरु जात आत्मा। जेपरि से माने रक्त मांस विशिष्ट होई सुधा आत्मारु जात होई पारिबे। प्रिय भाई भौणी, वर्तमान यह अधिवेशन को आमे प्रार्थना सह आरंभ करिबा। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय देल। और प्रभु ये शुभ सकाले परमेश्वर प्रभु आमन को सुजोग देल कि तुमरी वचन को परमेश्वर प्रभु अध्ययन करने जीशु को नाम मांगुची, आमेन। वर्तमान आम समस्ते एक उपासना गीत गाई ईश्वर स्तुति आराधना करिबा। आमे रक्त कृत तांको रक्ते धौत जीशुंको मूल्य रक्तरे आमे सबु एक साधुंको सहित जीशुंको मिय प्रेमरे आमे सबु मेसो गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीशु ही पालक आमर। हालेलुया 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 जीशु ही पालक आमर। एक शरीरे आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मस्तक एक शरीरे आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मस्तक स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम आमेरे सभिए मनोनीत आमेरे सभिए मनोनीत आमे निमंत्रित आमे सबु मेष गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीशु ही पालक आमर। और भाई भौणी मैंने आज अध्ययन में मुझे स्वागत करे। आज आम मैंने बाइबल अध्ययन निमंते आम मैंने देखा आम मैंने अधिवेशन गोटे शिक्षा करूँ जे समस्त विश्वासी पुणी जो मैंने जीशु को रक्त मांसर बलिदान को ग्रहण करती से माने ईश्वर आत्मा अर्थात आम मान मध्य बास कर पवित्र आत्मा को से ग्रहण करती। यह आम मान उत्तराधिकार समय अटे। आमे माने ईश्वर को संतान राजकीय रक्तर प्रथम जात सदस्य जीशु सहित आमे माने स्व उत्तराधिकारी अटु। पुणी पृथ्वी रे अर्थात मदत द्वारा जो जगत विनष्ट होइछि ए जगत रे थाई भी आमे ईश्वर ठारे बास करू। तेबे ईश्वर आम मानकर मध्य रे आम मानकर परि जनक सदस्य से होइछन्ति कारण से आम मानको प्रेम करन्ति। ऐतिहासर से मुहूर्त जीशु पवित्र आत्मा जरिया रक्त मांस स्वरूप एक नारी को दे से जन्म ग्रहण कले। जेपरी आमे माने जे रक्त मांस जन्म होइछु से माने बा माने जीशुंकर संपूर्ण सिद्ध पुणी अनंतकालीन रक्त मांसर बलिदान रे विश्वास करी जीशु ठारे विश्वास करी ताहाको ग्रहण करबा द्वारा बा जीशु को ग्रहण करबा द्वारा आम माने आत्मा रे आम माने जात होता जदि आमे तांको रक्त मांस आम माने विश्वास कर तेबे आम माने पाठ करबा जोहन 1 तार 12-13 अधिक विषय जानिबा पई आमे पाठ करबा। मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। से माने रक्तरु शरीरर इच्छारू अबा मनुष्यर इच्छारू जात हेले नाही
ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ କିମ୍ବା ଶରୀରରୁ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଜାତ ନ ହୋଇ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା 1 Corinthians 15 ପର୍ବ ତାର 47ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଜାତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସେ ତିଆରି ହେଲା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଧୂଳିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ମାଟି ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧୂଳି। କି ପ୍ରକାର ଧୂଳି? କେଉଁ ଧୂଳିରୁ? ପାର୍ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏ ଜଗତର ଧୂଳିରୁ ସେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଓ କାହାର ପରିଚୟରେ ରହିଥାଉ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥାଉଛୁ? ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ତ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥାଉ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଠିକ୍ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ତାର ଅର୍ଥ ମାଟିରୁ ସେ ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ମାଟି ସଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ମାଟି ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ମାଟି କିଏ ହେଇଥାଇପାରେ? ଏଇ ଜଗତର ଧୂଳି ବା ଆମ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନେ ପାଉଥିଲୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଧୂଳିର ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଥିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରକ୍ତ ମାଂସର ବଳିଦାନକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତେବେ ଆମମାନେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ବା କାହାର ପରିଚୟ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଦାନକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ? ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଠ କଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେ ପରିଚୟରେ ଆମମାନେ ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରଠାରୁ
आमने जीशुंकर परिचय आमने पाइछु जीशुंकर परिचय आम मध्य अच्छे तेरे मोर लोक मैंने ए वर्तमान समय हूँ उत्तराधिकार समय ये समयटा बर्तमान जो समय बर्तमान आम रोचु आम मैंने जीशुंकर परिचय आम मैंने पाइछु ना कौन भावुं जेहेतु आम मैंने जीशु को ग्रहण कर रक्त मांस विशिष्ट मात्र तांकर आत्मा आ पुणी पवित्र आत्मा ठारू जात बर्तमान आम मैंने शरीर अच्छु मना नहीं ए शरीर भाव में बर्तमान आम बसवास करूँ किंतु जीशु को ग्रहण करथिबा हेतु आम मैंने रक्त मांस आम मैंने जात आम मैंने आत्मार आम मैंने जात आम मानकर परिचय कौन अटे आम मैंने जीशुंकर अटु आम ईश्वर संतान आम मैंने अटु जड़े राजकीय रक्तर प्रथम जात सदृश आम मैंने अटु जीशु सहित आम मैंने सह उत्तराधिकारी आम अटु स्वर्ग और पृथ्वीर सह उत्तराधिकारी आम अटु पुणी ए पृथ्वी अर्थात मंदता द्वारा ए पृथ्वी विनष्ट होती मंदता द्वारा विनष्ट होता ए जगत रे थाई भी ए पृथ्वी थाई भी आम मैंने ईश्वर राज्य एका सांगे बास करुचु जेहेतु आम मैंने जीशु को ग्रहण करूँ पृथ्वी थाई आम मैंने ईश्वर राज्य आम मैंने कौन कर बसवास कर भाई मैंने आउ गोटे दलगत आलोचना निमंते आम मैंने प्रथम करंतियो 15 पर्व तार 50 रु 55 जाक आम मैंने अध्याय करबा हे भाई माने मु एहा कहूअछि रक्त मांस ईश्वरଙ୍କ राज्य अधिकार करि पारे नाही किंबा क्षय अक्षयता को अधिकार करे नाही देख मु तुम मानकु गोटे निगूढ़ कथा कहूअछि आम्भे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिबो आउ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा कारण एही क्षय शरीर को अक्षयता रूप वस्त्र परिधान करने हबो आउ एही मर्त्य शरीर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करने हबो किंतु एही क्षय शरीर अक्षय रूप वस्त्र और एही मर्त्य शरीर अमरता रूप वस्त्र परिधान कला उतारे एही लिखित वाक्य सफल हबो जय मृत्यु को ग्रास करिअछि रे मृत्यु काहीं तोर जय रे मृत्यु काहीं तोर नाहुड़ मोर भाई माने मोर भौणी माने तेज आम मैंने एठारे आम मैंने पढ़ीगलु तेज मु आपण मानकु एक प्रश्न पचार चाहे एठारे आम मैंने जानुछु ए बाइबल शास्त्रांश धूली जात बा रक्त मांस जात मनुष्यर परिचय आउ पुणी आत्मार जात जीशु को रक्त मांस स्वरूप हेले तेज आम मानकर ए संबंध में जो विषय सब आम मैंने वर्तमान पढ़ी जाइछु से विषय सब आम मैंने आलोचना करबा तेबे मु आपण मानक गोटे प्रश्न पचार चाहे रक्त मांसरू जात मनुष्यर स्वभाव पुणी से मनुष्यर परिचय कौन अटे आपण माने कौन भावती गोटे रक्त मांसरू जात मनुष्यर स्वभाव तार चरित्र तार व्यवहार तार चालीचलन पुणी तार परिचय कि भली अटे रक्त मांसर जात मनुष्यर स्वभाव से ईश्वर राज्य अधिकार करि पारे नाही सत कथा जेहेतु तार स्वभाव कि भली से तार स्वभाव विनष्ट असाधु से ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही निश्चित भाव रे तेबे रक्त मांस जात मनुष्यर चरित्र बा स्वभाव कि भली अटे तार परिचय कि भली अति सुंदर भाव भाई कही गले आपण कोन भाबंती छोट शब्द कहवा गले खराब खराब से स्वर्ग राज्य को ग्रहण करि पारे नाही जो रक्त मांस रे जात हेई थाए मनुष्य धूली रे से पापी निजको होई थाए तो से स्वर्ग राज्य रे ग्रहण करि पारे नाही निश्चित भाव रे तेबे रक्त मांस स्वर्ग रे प्रवेश करि पारे बोली भाव भाई आपण कोन भाबंती रक्त मांस स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारे नै से रक्त मांस शरीर स्वभाव कौन ही थाई पारे जो द्वारा से स्वर्ग रे प्रवेश करि पारे नै तार स्वभाव तो सब बड़े खराब मंद चिंता रक्त मांस करि थाए से समाजर लोक सांसारिक लोक परि तार स्वभाव आ चिंता से भली थाए से जो परिस्थिति रे रहे से परिस्थिति रे स्वभाव रे बढ़े
तेबे आम मैंने देखुचु रक्त मांस जात मनुष्य स्वभाव गोटे विनष्ट स्वभाव थाए तार परिचय गोटे असाधु परि थाए रक्त मांस विनाश हो जाए गोटे थर पुणी रक्त मांस मृत्यु निमंते परिकल्पित मरवा जाए तेबे तार विपरीत भाव मुझे आपण पचार चाहे जीशुंकर स्वभाव और परिचय कौन अटे जीशुंकर स्वभाव एवं परिचय कौन अटे आत्मारू जात प्रभु जीशु और तांको जे ग्रहण करुची तांको पचरे जे चलुची से प्रकृत रे पवित्र होउची आ तांको स्वभाव आ तार कार्य भी पवित्र रूप रे परिवर्तन होउची निश्चित भाव आपण माने कोन भाबछन भाई माने जीशुंकर स्वभाव कि भली जीशुंको स्वभाव बहुत सुंदर से समस्त को प्रेम करती से क्या रागंती नहीं से लोक मान को क्षमा दियंती लोक मान को सान सान छुआ मान को गेल करती सेरा तांकर स्वभाव स्वभाव आ परिचय से ईश्वर पुत्र आमनकर त्राणकर्ता आ से आत्मारू जात आ से अक्षय से केबे समाप्त होती नहीं भाई भौणी आपण कोन भाबुछंती आद्य विनष्ट हुआंती नहीं साधु अनंत कालस्थायी तेबे भौणी कहले जीशुंकर स्वभाव केबे विनष्ट न होबा स्वभावटा भाई आपण को भाबुती जीशु हेउचंती संपूर्ण सिद्ध सिद्ध रक्त मांसर बलिदान अटंती निश्चित भाव तेबे हम मान देखुछु रक्त मांसरू जात मनुष्यर स्वभाव कि बळे अटे विनष्ट होते पुणी जीशु ख्रीष्टकर स्वभाव आदौ विनष्ट हेबो नाही पुणी रक्त मांस जात मनुष्य असाधु अटे पुणी जीशु ख्रीष्टकर स्वभाव पुणी तांकर परिचय साधु अटे साधुता अटे रक्त मांस विनष्ट हुए मात्र जो माने जीशु द्वारा जात आत्मा द्वारा जात से माने विनष्ट होती नहीं जीशु ख्रीष्टकर स्वभाव साधु से अनंत काल स्थायी पुणी आम जमी देखिलु रक्त मांस मृत्यु निमंते परिकल्पित मरी थाए किंतु जीशु ख्रीष्टकर स्वभाव जीशु ख्रीष्टकर परिचय से अनंत जीवन निमंते परिकल्पित तांगर केबे अंत नाही तेबे सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबा द्वारा पुणी शैतान प्रलोभन प्रवंचन अंश होई तार खराब कार्य एक होबाकू आदम एवं हवा प्रथम मनुष्य एकत्र विनष्ट हैला जेतु से माने मंदता सहित एक हेले शैतान प्रवंचनार शिकारी फलस्वरूप यही स्वभाव रे जेते मनुष्य सब जात होउछंती बा शारीरिक भाव जेते मनुष्य जात होउछंती समस्ते विनष्ट होउछंती तेबे पवित्र आत्मा द्वारा जात संतान से द्वितीय मनुष्य होउछंती जीशु ख्रीष्ट जीशु एक अविनाश्य जे विनाश करा जाय पारंती नहीं जे नष्ट होई पारंती नहीं से अविनाश्य संतान जे कि रक्त मांस रूप नहीं एक नारी रो देकर से जात हेले जीशु होउछंती संपूर्ण सिद्ध रक्त मांस बलिदान जीशु आम मानकर संपूर्ण सिद्ध रक्त मांस बलिदान अटंती तेबे मोर भाई भौणी माने आउ गोटे तोलगत आलोचना निमंते आम माने पाठ करिबा ए विषय को आम अधिक जानिबा पाई रोमियो 5 तार 14 रु 19 पद जाए तथापि जो माने आदमंको आज्ञा लंघन सदृश पाप करि नथिले आदमंको ठारू मसांको पर्यंत से मानंको उपरे सुधा मृत्यु राजत्व करिथिला जहांको आगमनर कथा थिला आदम ताहांकर प्रतिरूप किंतु अपराध जेपरि अनुग्रह दान मध्य जे सही परि ताहा नुहे कारण जदि जनकर अपराध द्वारा अनेके मृत्यु भोग कले ताहेले ईश्वरंक अनुग्रह और जड़े मनुष्यंक अर्थात जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रह दत्त दान अनेकंक प्रति अधिक प्रचुर हैला आउ जड़े पाप करिबारु जेपरि फल हैला एई दानर फल सेपरि नुहे कारण जनक हेतु जो विचार सेतिर फल दंडाज्ञा हैला
କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେଥିର ଫଳ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଲା। ଯେଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଅତଏବ ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। କାରଣ ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପୀ ହେଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧୂଳିରୁ ଜାତ ବା ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ, ଆଉ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାଂସର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା ଓ ନିଜ ପରିଚୟ ସେମାନେ କ୍ଷୟ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଥା। ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପରିଚୟ ସେମାନେ ଖତମ କରିଦେଲେ, ସମାପ୍ତ କଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ସେ ତାର ଫଳ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳ ଏମିତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ତାର ଫଳାଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାରିତ ହେଉଛି। ପୁଣି ପଦ 17 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନର ଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା, ଯୀଶୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଦାନ କଲେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି କି ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଓ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ କଥା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରାଜତ୍ୱ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ହେଉଛି ନୂତନ ଜୀବନ।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଥିଲୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଦେବା ଜୀବନ। ପାଇଁ। ଠିକ କଥା। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯିବା, ଯାହା ଲେଖା ହୁଏ କଲୋସିୟ 2 ତାର 13ରୁ 15 ପଦ ଯାଏଁ। କଲୋସିୟ 2 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ଯାଏଁ। ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଏ ଦେଖିଲୁ କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ନିଜ ପଥରେ ନେଉଛି, ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଉଛି। ଠିକ ଠିକ କଥା। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧ ହେଉଛି ମରଣ। ଅପରାଧର ଫଳ ହେଉଛି ମରଣ, ଠିକ ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଅପରାଧରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାପରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଅଭିଶାପ। ଫଳ ଅଭିଶାପ ଆଣିଲେ। ଅଭିଶାପ ଆଣିଲେ। ହଁ ହଁ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଠିକ କଥା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ 13 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଓ ଶରୀରର କ୍ଷୟକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେ ପାପର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ, ପୁଣି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅପରାଧର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧର ଫଳ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାର ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ଯେ ଜାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ନିଜର ପରିଚୟ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇଥିଲୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ କଥା। ତାଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଠିକ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥଜନକ ଅଭିଳାଷ ଥାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ତ
ତଇଁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସଜୀବ ହେଉଛି ଜୀବିତ ହେଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ଆଉ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଆମେ ଗଣାଯାଉ ନାହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନର ଫଳାଫଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାନର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ ଯେ ଆମମାନେ ଆଉ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆମମାନେ ଆଉ ଗଣାଯାଉ ନାହୁଁ ଆମମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆମମାନେ ଜୟଲାଭ କରିଛୁ ତେବେ ଏ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାଜିତ ଓ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିହୀନ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କଲା ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲା ସେ ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ବାହାର ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବହୁତ ବିଷୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି କଲା ଜଗତରେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଦୂର ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ବି ଗଣିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଅପରାଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଯେଉଁ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ସେ ପାପର ଫଳ କ'ଣ ଘଟିଲା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆସିଲା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗର୍ବୀ କଲେ ପାପ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ସେଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ଭିତରେ ଗର୍ବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମୂର୍ଖତା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାର ଅପରାଧର ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଓ ପୁଣି ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ଅଭିଳାଷ ନିଜର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପାଇଁ ସବୁ କରିବି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଗଲେ ସେଭଳି ଅଭିଳାଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଭାବେ ସେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହାକୁ ଯେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଥିବା ଦାନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନର ଫଳାଫଳ ଏହା ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିଥିବେ ତାହା ପାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ତାପରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାହା ଦାନ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଅଛି ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ଅଛି ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଳିଥାଏ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ସୁସ୍ଥତା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ହେଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଆମେ ଫଳ ଭାବେ? ଯେଉଁ ପାପ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ସେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲିକି ସହଭାଗିତା ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନତା ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଆଉ ଗଣା ଯାଉ ନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥଜନକ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତହିଁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜୀବ ହୁଏ ଆଉ ପୁଣି ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ହେଉଅଛୁ। ପୁଣି ଜଗତର ସବୁ ଅଧିକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଉପରେ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ସବୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ ଆମମାନେ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରାଜିତ ଆଉ ପୁଣି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇକରି ବନ୍ଦୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସମୟ ଅଟେ। କାର ସମୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଚାର ଓ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣାଯାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୋଷ ଆଉ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହି ଜୀବନରେ ଶରୀର ଉପରେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆଉ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପରେ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମମାନେ କରୁଅଛୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶୈତାନ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋଷ ଲଦି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର, ସବୁ କର୍ତ୍ତାପଣ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇକରି ନିଆଯାଇଅଛି। ମୋର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଅଟୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବିଜୟର ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ହୋଇକରି ମନ୍ଦତା ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବା ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ତଥାପି ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସମୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରୁ 23 ପଦ ଯାଏ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ବାଇବଲ ଶାସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନେ। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରୁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧୂଳିରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆଉ ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କିଏ? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଗୌରବରେ ସମସ୍ତ ମହିମାରେ এই ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ଆଗମନ କରିବେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ସେଦିନ ଯାହାର କଦାପି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ କିଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ନାହିଁ କେବେ ବୁଢ଼ା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କିଏ ଅଟନ୍ତି କିଏ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମସ୍ତ ମହିମା ସମସ୍ତ ଦୂତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ତେବେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବେ ବୁଢ଼ା ହେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କେବେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏପରି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଉଠିବେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟତାରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିକି ବଞ୍ଚେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରୁହେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ଥିବେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ବୋଲି ଭାଇ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନକୁ ଓ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ବଳିଦାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ତାର 18 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ 1 ତାର 18 ପଦ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ କିଏ ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ମାଂସର ବଳିଦାନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀରରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ କିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ତାର 5 ଏବଂ 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ ପରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ ଆମେନ୍। ମୋର ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ମୃତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ କିଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ କହିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ଆମର ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବରେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲେ
कारण से हमको प्रेम करते कारण से आम मानकु प्रेम करती। अति सुंदर कथा जेहेतु से आम मानकु प्रेम करती तेणुक जीशु समस्त विषय आम मान निमंते कले। जिते बड़े आम मैंने जीशुकर बिना मूल्यर दान को पुणी तांकर रक्त मांसर बलिदान पुणी तार सहित आम मैंने जे आत्मारू जात ईश्वरंकर गोटे गोटे संतान बोली जदि विश्वास कर ग्रहण करूँ तेरे आमे माने कौन ही था आपण माने कहतु आम माने कौन हेबा जदि आमे से भली आमे निजको ग्रहण करबा तांको संतान हेबा तांकर संतान निश्चित भाव में सुंदर कथा आउ कौन ही था आम माने आमे जीशुंकर भाई बोली आमे गणा जाइथाउ। हां सेला भी सत कथा वाक्य लिखा जाए आउ कौन भाबुछन आपण माने समस्त आमे जीशुको परिवार बोली आमे गणा जाइथाउ। अति सुंदर कथा परिवार परि आमे गणा जाइथाउ। आमे समस्त जीशुंकर विश्वासी मध्य कह जाय पारे। ठीक कथा भाई आपण कोन भाबुछन आमे द्वितीय मनुष्यर गोटे तांकर संतान मान गोटे राज्यकीय वंश आमे निश्चित भाव में जीशुकर पुनरुत्थान हेउछि प्रथम संपूर्ण सिद्ध पुनरुत्थान। मोर भाई भणी माने जेपरि आमे माने वर्तमान केवल मदत द्वारा विनष्ट होइथिबा ए जगतर जे विजयर सह बास करबा केवल सेतिक नुहे मात्र भविष्यत रे एक अनंतकालीन भरोसा जहाँकि कदापि बार्धक्य हेब नहीं जहाँकि से शरीर केबे मध्य नष्ट हेब नहीं से शरीर रे केबे रोग मध्य आइब नहीं से शरीर केबे मृत्यु भोग मध्य करिबो नहीं से भली एक सिद्ध पुणी संपूर्ण पुनरुत्थित शरीर रे थाइकरी माने मंदता द्वारा विनष्ट होई नथिबो सेमिति एक नुआ पृथ्वी रे माने जाइकरी बास करिबा। जेते बेले जीशु पृथ्वी को आम मान को नेबा पई पुनर्बार फेरी आसीबे तार पुनरागमन करिवे से पुणी जो माने ताहांकर बिना मूल्यर दान को पुणी ताहांकर रक्त मांसर बलिदान को जो लोक माने ग्रहण करथिबे से माने उत्तराधिकारी स्वरूपे संपूर्ण सिद्ध पुनरुत्थित शरीर से माने लाभ करिवे से माने गोटे नुआ शरीर से माने लाभ करिवे बुझि पारछंती जे माने ताहांको ग्रहण करथिबे तेबे या वर्तमान आम मानकर भविष्यत समयर उत्तराधिकार अटे जेहेतु ईश्वर आम मान को अधिक प्रेम करती। जीशु पवित्र आत्मांकर कर्तुक एक नारी द्वारा जात होई रक्त मांस स्वरूप हेबार निमंते से निजको मनोनीत कले ना कौन भावुछन आपण माने से अपना निज सृष्टि को मध्य से आसिले जो सृष्टि को से सृष्टि कले से निज शरीर निज सृष्टि को से आनिले। देखंतु मनुष्यर अपराधर फल स्वरूप आम माने देखुछु ईश्वरंकर सृष्टि मंदता द्वारा खराब विषय द्वारा खराब चिंता द्वारा विनष्ट हैला तेणुक जगत रे असमानता आसला जगत रे उपद्रव आसला जगत रे माडगोल गंडगोल झिकाटणा मंदता आसला जगत रे रोग आसला जगत रे अशांति आसला जगत रे अमिलनता आसला जगत रे मृत्यु प्रवेश करुछि ना कोन भाबुछंती जेहेतु ईश्वर आम मान को अधिक प्रेम करुछंती तेणुक जीशु उत्तराधिकारी स्वरूपे प्रथम पुत्र भाव में पृथ्वी को आसिले जेपरी आमे माने आम मानकर वर्तमान समय और भविष्यत रो समस्त अधिकार को आम माने लाभ करी पुणी निमंते रक्त मांस विशिष्ट हेले वर्तमान आम मानकर शरीर रक्त मांस हाड़ एपर निर्मित होइछि वर्तमान आम रक्त मांस विशिष्ट हेले आम माने आत्मा रे जात होई पुत्र गण आम माने हेई परिबा आम माने कोन ही परबा पुत्र गण ही परबा जदि आम माने रक्त मांस विशिष्ट आम माने अछु ना कोन भाउछन वर्तमान आम माने रक्त मांस विशिष्ट तथापि जीशु ख्रीष्ट आम मान पई आसिले पुणी तांगर बलिदान सकाशे तांगर रक्त मांसर बलिदान सकाशे आम माने ए शरीर रे थाउ थाउ मध्य आम माने आत्मा रे आम माने कोठी जात आत्मा रे जात पुणी आत्मा रे जात होई आम माने ईश्वरंकर पुत्र गण आम माने हेई परिबा। हालेलुया हालेलुया। तेबे ए अधिवेशन रु आपण माने ईश्वरंकर केउ एक विषय रे आपण माने शिक्षा लाभ कले आपण माने कहबे केउ एक विषय शिक्षा लाभ कले जा ईश्वरं को देखाय ईश्वरंकर केउ एक गुण केउ एक चरित्र विषय रे आपण माने शिक्षा लाभ कले बिना मूल्यर दान को रक्त मांसर बलिदान को ग्रहण करवा निश्चित भाव ईश्वर बिना मूल्य आम मान को दियंती सत कथा
ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଭାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଦେଇକରି ଆସି ସେ ଆମମାନ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧ ସେ କ୍ଷମା କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ହେବେ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଭାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଭଳି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗମନ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ନିଜର ପବିତ୍ରତା ରୂପରେ ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ସେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ହଁ ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କି କେବେ ସର୍ବ ନାହିଁ କି କେବେ ମରି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକ ଦାନଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ ହଁ ସତ କଥା ମହାନ ବିଷୟ ମହାନ ବିଷୟଟା ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏବଂ ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମମାନେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ଅଛୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ବଳିଦାନକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ପୁଣି ଆମମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ଆମମାନେ ବାସ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥ ହେବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଜଗତ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ ସେଭଳି ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ବାସ କରିବା ଏ ଅଧିବେଶନରେ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ ଛଡ଼ାଇଲେ ପୁଣି ଏ ଜଗତର ମନ୍ଦତା ସମସ୍ତ ଶୈତାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅଧିବେଶନକୁ ସେମାନେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପରିଚୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୟନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନ୍ଦତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ସେଇ ମଙ୍ଗଳଦାନ ତୁମର ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ